телефона назанед. ассалому алайкум дӯстони арзманд, мухлисон ва ҳаводорони футболи меҳан, ҳар яке шуморо ба тамошои бозии дастаҳои Регартадас ва Паншер даъват мекунем ки ин дастаҳо дар даври ҳаштуми рақобатҳои Лигаи Олии мамлакат бозии худро ба дастчанд лаҳза оғоз мекунанд. ин бозӣ дар варзишгоҳи Талко Арена дар майдони хонагии дастаи Регартадас баргузор хоҳад шуд ва албатта дастаи Регартадас дар майдони худ дар рафти мавсими ҷории тавре шумо ҳам аз бозӣ гузашта медонед, танҳо аз дастаи Истиқлол шикаст хӯрда буд ва ин рақобат ҳам бошад рост меояд ба бозии даври шашум ки онҷо бозигарони дастаи Истиқлол бо ҳисоби 2-0 Регартадасро шикаст доданд. рӯзи 25 май рӯзи байналмилалии футбол аст ва макнун бо ташаббуси Тоҷикистон ки дар минбари баланд тавассути қатномаи махсуси Созмони Милали Муттаҳид тасдиқ карда шуд ва имзо гардид, ин макнун бозам метавонад боиси пешрафт ва рушди футболи меҳан бигардад. хуб, бозигарони дастаи Регартадас закси хотиравӣ мегиранд ва инҳо бошанд мухлисони дастаи Регартадас ҳастанд ки дар бозиҳои Талко Арена шумораи онҳо албатта зиёд аст ва онҳо дастаи худро фаъолона тарафдорӣ хоҳанд кард. ҳайати дастаи Паншерам ба мо шумо нишон дода шуд. Чунин дуввари рақобат имрӯз ба тавре бибинем ин Насрулло Кабиров аст ки бозиро ҳакамӣ хоҳад кард бо ёварони худ дар рафти рақобат имрӯза ки ҳамаи онҳоро ман албатта ки ба шумо шинос хоҳам кард. баъд аз он ки дастаи Регартадас дар рақобат бо Истиқлол шикаст хӯрд дар даври шашум ва ин аввалин бохт буд барои дастаи мазкур, на танҳо аввалин бохт, умуман онҷо аввалин маротиба ба дарвозаи худ дастаи Регартадас гол сар дода буд ва пас аз он бошад дар даври ҳафтум ин даста бозам дар як рақобати дигар ба дарвозааш гол сар дод, вале тавонист ғалабаро ба даст орад. ин бозӣ бар муқобили дастаи Барқчӣ буд ки футболбозони шаҳри Торсуза тавонистанд дар он рақобат бо ҳисоби 2-1 ғалабаи худро ба даст оранд ва ҳамин тариқ албатта дар рафти мавсими ҷорӣ калакаи даври ҳафтум аст, марҳилаи якум ҷараён дорад. дастаи мазкур танҳо як мағлубият аз дастаи Истиқлол дорад ва мавсимро
идома дода истодааст. ҳайати дастаи Регартадаст дар тасвирҳои мо шумо қарор мегирад. Занедин Раҳимов чунин дастаро ба майдон меорад ва онҳое ки дар ҳайати захиравӣ қарор доранд, ин футболбозон ҳам метавонанд аз байни бозигарони навбатпой ба майдон оянду таъсиррасон бошанд ба рафти рақобати имрӯза. ин бошад ҳайати дастаи Паншер аст. Боери Гамбердиев чунин бозигаронро дар рақобати имрӯза ворди майдон мекунад ва 11 нафари асосие ки ӯ ворди майдон кардааст, онҳоро шумо мушоҳида кардед ва ҳамчунин он футболбозоне ки аз байни бозигарони захиравӣ дар рафти бозӣ метавонанд ба майдон оянд, онҳо ҳам ба мо нишон дода шуданд. ҳама чиз омода аст барои шурӯъ шудани рақобат. Насрулло Кабиров метавонад садои шакашро баланд бигардонад ва ҳамин тариқ дӯстони арзманд бозии дастаҳои Регартадаст ва Паншер ки яке аз бозии охирини даври ҳаштуми лиги олии мамлакат мебошад шурӯъ мегардад. ҳайати асосии ҳар дастанро акнун ба шумо шинос мекунам дӯстони азиз ва оғоз мекунам аз дастаи Регартадаст ки футболбозони ин тим бо чунин ҳайат дар рақобати имрӯза ба майдон омаданд. дарвозабон рақами 1 Иброҳим Исмоилов аст. футболбозони хатти дифоъ рақами 4 капитани даста Бахтиёр Қаландаров, рақами 5 Қосим Осумон, рақами 22 Ёқубҷон Ахмедов, рақами 66 як легионери дигар ин даста Асилбек Темиров ҳунарнамоӣ мекунад. футболбозоне ки дар хатти ними ҳимоя ҳунарнамоӣ хоҳанд кард: Шарифбек Раҳматов, рақами 14, Фирӯз Бубиев, рақами 10, Шурат Элмуродов, рақами 8 ва Шерзод Маҳамадиев, рақами 47. дар хатти ҳуҷум 2 нафар нишон дода шуданд. яке Ҷонсон Опонгас, ӯ рақами 34 дорад дар пироҳани худ ва ҳамчунин Квадро Фримпонг рақами 9 дар майдон ҳунарнамоӣ хоҳад кард. айни замон ҳайати дастаи Регартадаст дар ҳуҷум қарор дошт. зарба ба тарафи дарвозаи ҷо мегардад. ин Асилбек Темуров аст, бозигари хориҷии дастаи Регартадаст, вале зарбаи задаи ӯ хеле ҳам баланд аз дарвоза рафт ва берун аз майдон шуд. сармураббии дастаи Регартадаст мутахассиси тоҷик Занедин Раҳимов аст. ба ӯ кӯмак мерасонанд Абдулло Умарбоев, Фарҳодҷон Холбеков, ҳамчунин директори даста Ғоибали Давлатов аст. духтури даста Сино Ҷалилзода, Масгар Саид Эргашев ва маъмури даста Бахтиёр Закиров мебошад. ҳайати дастаи Паншер чунин аст. ҳайати асосиён Боери Гамбердиев сармураббии ин даста мебошад ва ӯ чунин футболбозонро, яъне 11 нафар асосие ки ба майдон ворид кардааст, инҳо мебошанд. Петр Сародиев, рақами 24, дарвозабон аст. футболбозони хатти дифоъ инҷо Александр Нигонганг, рақами 19, рақами 22 Кристофер Боне, рақами 17 капитан Равшан Азизов. баъдан Қурбонбой Шералиев таҳти рақами 13 дар майдон ҳунарнамоӣ мекунад. рақами 10 Маҳмадрасул Одинаев, рақами 8 Маҳмуд Ғайёров, таҳти рақами 20 Дориан Нигамгу бозӣ мекунад. инҳо аллакай бозигарони хатти нимҳимоя ҳастанд ва Франк Нонга, ин бозигар таҳти рақами 9 дар хатти нимҳимоя нишон дода шудааст. ва баъдан футболбозоне ки дар хатти ҳамла метавонанд бозии худро беҳтар созанд, ин албатта пеш аз ҳама Маҳмудҷон Шафиев аст ки таҳти рақами 7 дар майдон мебошад. боз як футболбози дигар дар ҳайати дастаи Паншер, рақами 14 Давлатбек Сайдаминов аст ки бозигари мазкур ҳам метавонад дар хатти дифоъ бозии худро беҳтар созад. сармураббии даста гуфтем Боери Гамбердиев ба ӯ кӯмак мерасонад вале Гамбердиев ва боз дар стадиони онҳо қарор доранд Фаррухи Ҳусейнзода, директори даста мебошад. зарба ба тарафи дарвоза ва ҳамчунин Миршакар Ширинов ва Садекиасл Маҳдӣ, боз як мураббии дигар. зарба ба тарафи дарвоза дида шуд. қавӣ буд зарба, вале нодақиқ. фаворит албатта дар рақобати мазкур маз дастаи Регартадаст аст. бо дар назар дошти ҳамаён бозие ки ин тим дар рафти мавсими ҷорӣ нишон додааст, яъне танҳо як мағлубият дорад
و بازی باورناکی که دسته مذکور دارد همگان را باور بر آن میکند که این تیم میتواند در بازی امروز به مشکلی غلبه‌اش را به دست آورد. ولی فوتبالبازان دسته پنجشیر هم میتوانند رقابت بسیار ارزنده نشان بدن و آنها هم البته به ورزشگاه تالکو آرینا برای باخت نآمدند. آنها هم کوشش خواهند کرد تا حتما غلبه خود را به دست دارند. دوباره بازی امروز را با شما شناس میکنم. نصرالله کبیر این بازی را حکمی میکنه. تبریک گفتیم به او خسروی صدیقزاد از یک کنار، اسلام جان خالق از کنار دیگر کمک برسانند. داور احتیاطی بختیار کامیلوف است. در حجره ور سایجان زنیدین نفر اساسی می باشد، با او کمک برسانند جورابک صادقوف و ناتالیا سوتنیکووا. ناظر داوران دلوارشاه ارزویف است و کمیسر بازی شاروخ صادق. فیروز بابیف پاسیو با کنار امکانیت اینجا می‌جویند در خط هجوم بازیکنان دسته رگرتاده است، ولی برای ضربه زنی فرصت پیدا نشد. یک سال بعد داخل جریمه گاره و مگردد و اینجا دروازه‌بان اولین شده توپ را میگیرد. میتواند پیتر سرودی حمله را آغاز نماید. او تنها با فوتبالبازان نزدیک توپ را میپرتاید، یعنی در حال با خط حمله ضربه نزد. یگان واریانت دوام دادن هجوم را پیدا نکرد بازیگر مذکور و اینجا باشد محمد رسول دینایف پاس خطا به همدستای خود داد. توپ برمیگردد به نظارت دسته رگرتاده. فیروز بابیف پاسیو ارسال نوبتی جانسون پانگ حمله ادامه خواهد کرد. فریمپانگ مبارزه میبرد کواد و فریمپانگ و از پا افتید، ولی داور اجازه میدهد تا بازی ادامه یابد. خود بازی و اینا نشده است. پس به خط هجوم و اینجا توپ تا به دروازه‌بان ابراهیم اسماعیلوف میآید که به خطا آن را میگیرد و با فوتبالبازان نزدیک توپ را لکه رساند. ارسال نوبتی توسط کنار خیلی خوب به هجوم میگذارند فوتبالبازان دسته رگرتاده است و اونجا در حمله کوشش کرد تا توپ را بگیرد. یا خوب جان احمدوف و حمله را ادامه بدهد، اما کمی دیر کرد. کوشش‌های بازیکنان دسته پنجشیر هم برای به هجوم گذاشتن دیده می‌شوند، ولی این کوشش‌هایی هستند که می‌توان گفت با یک ترتیب نه آنقدر خوب تشکیل کرده می‌شوند. هم تو توکل کارمانانه پس به خط هجوم و در آنجا با امید سرعت و تکنیک بازیگران خارجی این دسته بازی کرده می شود. یک تاکتیک و منصوبه خاص با ترتیب این زمان دیده نمی شود. معلوم است که رقیبم البته اینجا دسته رگرتاده است، یکی از آن دستهایی که در موسم جاری بسیار بازی با تنظیم و با ترتیب را نشان می دهد.
дастуру сипоришҳои Зайниддин Раимов ба Фирӯз Бобиев ба футболбози хатти ними ҳимояи марказ ки дар таркиб болои ҳамла ва нақши футболбози мазкур бояд хеле муҳим бошад ва умуман дар фалсафаи бозии Зайниддин Раимов дар механизми ӯ яке аз аломатҳои асосӣ маҳз Фирӯз Бобиев дар маркази майдон мебошад. Барои идора кардани суръати бозӣ, барои муайян кардани самти ҳуҷумҳо нақши бозигари мазкур хеле ва хеле муҳим аст. имрӯз ӯ ҳамчунин Шуҳрат Элмуродов, Шуҳрат албатта бисёртар дар хатти нимҳимояи дифоӣ бозӣ мекунад. Барои бартараф кардани ҳамлаҳои рақиб нақши бояд бештар бошад ва ҳамчунин Шарофбек Раҳматов бозӣ мекунанд ки бозигари мазкур футболбози ояндадор ҳамеша гуфта мешуд, то ҳанӯзам ояндадор гуфта мешавад, чун сину солаш албатта то ҳанӯзам албатта ҷавон аст, на он қадар сину солаш ба ҷой расидааст, чун ӯ яке аз он футболбозоне аст ки маҳз зери роҳбарии Зайниддин Раимов дар чемпионати Осиё байни 16-солаҳо то ба финал баромад соли 2018. яъне маълум мешавад ки агар соли 2018 ӯ 16 сола буд, пас айни замон 22 сола, баъд аз гузораи 6 сол. тақрибан вазъияти хеле хуби стандарти ба нафи бозигарони дастаи Регард даст. инҷо зарба ба тарафи дарвоза зада мешавад. Шуҳрат Элмуродов ба қарор омад ки аз ҳамин мавқеъ зарба бизанад. пас бақи Фирӯз Бобиев айни замон бо топ. Шуҳрат Элмуродов топро қабул мекунад ва топ то ба футболбозони хатти дифоъ расонида мешавад. тавассути канор кӯчиш ба ҳуҷум гузаштан инҷо ба чашм расид ва бозигарони хатти дифоъи дастаи Панҷшер аз ҳудуди бартарак кардан ҳамин вазъият баромаданд. яъне ҳатто зарбаи кунҷӣ ҳам нест. акнун дарвозабон Петер Сароди аз назди дарвозааш тӯбро метавонад вориди бозӣ бигардонад. барои гуфтем натиҷаҳои дастаи Панҷшер дар рафти мавсими ҷорӣ на он қадар хуб мебошанд ва агар ба бозиҳои қаблӣ назар беандозем, дастаи Панҷшер бозии худро бо дастаи Осилот гузаронд ва он бозӣ бегол анҷом ёфт. ҳарчанд дар ҳайати Осилот бозигарони хуб зиёд ҳастанд, ҳамло зиёд буданд, вале тӯбро вориди дарвоза кардан натавонистанд футболбозони дастаи Осилот ва Панҷшер тавонист як холро дар бозии давргузашта бигирад. вале пеш аз он рақиби дастаи Панҷшер, яъне дар даври шашум Хуҷанд буд ва Хуҷанд дар майдони худ бо ҳисоби 3-1 бар Панҷшер дастболо гардид. ин ҳамон давре буд ки ҳам Панҷшер шикаст хӯрд ва ҳам Регард даст.
با این گامبردی هم دستور سپارش خود را با محمد رسول اودینایف میدهد و فوتبالبازی خط نیم حمایت. تغییرات دوستان ارجمند و خیلی زود در هیئت دسته پنجشیر ما تغییرات رو می‌بینیم. از میدان فوتبالبازی رقم 12 گرفته می شود. ببینیم که اومده است برای رفته با بازی تاثیر رساندن. خوب اسماعیل سفرزاده از مدار گرفته شد. دولتبک سیدامینov جای را در میدان میگیرد. و اکنون بازی میتواند کلا به طرز دیگر جریان بگیرد. اول که در نیمه اول رقابت ما شما این تغییرات رو مشاهده کردیم. پرتاب با کنار در کنار ما کوشش نونگا فرانک رو دیدیم. پرتاب با داخل جریمه ضربه به طرف دروازه اجرا می‌گردد. وضعیت خوب استانداردی با نفع بازیکنان دسته پنجشیر. میتوان کوشش کرد از این موقع برای توپ را به داخل جریمه‌گاه رسانیدن. بمبا شیرالیف و توپ ارسال میکند به داخل جریمه‌گاه. این فوتبالباز و بختیار قلمدرov توانست سود برطرف کردن این وضعیت برآید. توپ باز بیرون میگردد. اوت دسته پنجشیر. امکانیت است ارسال به داخل جریمه‌گاه و بازم بختیار قلمدرov موقع درست را اشغال میکند و این وضعیت را برطرف کردن توانست. هجوم نوبتی دسته پنجشیر به برای جنباز شد. این بخش حمله دسته رگارت دست زمینه فراهم آورد که این هجوم هم در مرکز میدان قطع می شود و در نهایت بختیار قلمدرov توپ رو میماند که بیرون از میدان شود چون توپ بروی خیلی به فوتبالبازان دسته پنجشیر رسیده.
توپ به کنار. بختیار قلندرов. پاسیو. توسط کنار با هجوم میگذارد نونگا فرانک. پس باقی بازیگران دسته رگارت از درون قرار دارند. اونجا البته فیروز بوربیف این زمان در مرکز بود توپ و اونجا کوادو فریمپونگ بود هنگامی که توپ رو باقی پاس داد. بختیار قلندرов ارسالی به خط هجوم. کوشش های نوبت اینجا دیده می شوند و دروازه‌بان پیتر سارادی اولین شده به توپ می رسد. فوتبالبازان هیئت ذخیروی دسته رگارت هم به ما نشان داده میشوند از جمله الچوک رشید بیکوف و دیگران در همین موقع در هیئت ذخیروی قرار دارند که امکانات خود را منتظر میشوند. الچوک رشید بیکوف در آغاز موسم جاری به هیئت دسته رگارت از پیوست شد بعد از یک تنفسی که من داشت و سابق بازیگری دسته‌های خوب دوشنبه 83 همچنین کلوب مرکزی ورزش ارتش خوجند شهر خوجند کوشش خواهد کرد تا موقع خود را در دست رگارت دست پیدا کند. شورت المرادوف با کارت زرد جزا داده شد. این اولین کارت زرد است در رقابت امروزه. و به ما نشان میدهند که در کدام وضعیت در کدام موقع و با کدام اصول خود بازی ویران شد. برتاب بر داخل جریمه گل ضربه به طرف دروازه و گل. کاسیم اوسومان بازیگر رقم 5 دفاعگر به زدن گل دست می‌یابد. این یک وضعیت خوب استانداردی بود که با گل انجام می‌یابد و همین طریق حساب رقابت 1-0 می‌شود. و بردگر در لحظه تکرار ما شما همین وضعیت را دیدیم. با پای چپ ضربه خیلی خوب فوتبالبازی مذکور و حساب رقابت را می‌کشاند. شهرت المرادوف پرتابیو توپ را در مرکز میدان در اداره خود قرار دادن. فوتبالبازان رگارت است و در این سمت یعنی در توپ اداره کردن و آن را از دست دادن. شاگردان زیدین رحیموف مهارت خوب را نشان میدهند و هر باره که توپ را میگیرند با پاس‌های کوتاه و میانه میگذارند قسمت مرکزی میدان را توپ به هجوم میروند. پس با خطی حمله کوشش نوبتی فوتبالبازان رگارت است.
امکانات نوبتی برای دوام دادن هجوم اینجا هست. کوشش‌های خیلی خوبی کواد و فریمپونگ، ولی این حمله بی‌قرار تمام می‌شود. رساله نوبتی با خط هجوم. اینجا وضعیت نوبتی خیلی خوفناک میتواند به میان آید. مبارزه میبرد تو خیر جانسون آپانگ و دوباره اشاره میکند که قاعده بازی ویران شد. پس به خط هجوم رسانیده شد، ولی اینجا سیلبک تمیرف در موقع درست قرار داشت، این وضعیت را به خطا برطرف کرد. طباقی در مرکز میدان مبارزه برای توپ را صاحب شدن خیلی خوب جریان داشت و این زمان می‌بینیم که بازیگر دسته پنچر بهتر بازی کرد. دوریان گانگون توسط کنار چپ هجوم جریان دارد، توپ از میدان بیرون شده است و اکنون بیرون می‌گردد. هیچ کس توپ را گرفته نتوانست. پس به خط حمله مبارزه می‌برد اینجا سیلبک تمیرف و توانست توپ را از میدان بیرون کند. اوت دسته پنچر است. حمله ادامه دارد. ارسال به داخل جریمه گاه، کوشش خیلی خوب و این وضعیتی بود که باید با گل انجام یافت. نتوانست فرصت بهترین گلزنی را محمود جان شفیف با گل انجام بدهد. Там метр! А как говорит? ابراهیم اسماعیلوف از نزد دروازه شما دستات رو وارد بازی بنماید. هر باره که دسته گرفته است با زدن گل شرفیاب گردد. بعدا با دروازه این تیم گل زدن خیلی دشوار است و این را ما شما در 7 دقیقه قبلی علاقه احساس کردیم. این چیز مشاهده کرده شد و تحلیل ها همیشه را نشان میدهند که
گل زدن به دروازه دسته رگارتا دست کاری خیلی و خیلی مشکل می باشد. میتوان از این وضعیت استانداردی استفاده برد، هرچند فاصله تا دروازه خیلی دور است. شاید کوشش ضربه‌زنی هم شود، ولی به هر صورت اگر پاس داده شود بازم شاید حالت بهتر به میان آمدن میتواند. اما ضربه به طرف دروازه اجرا میگردد. این شیرزاد محمدیف است که با چنین اصول ضربه‌اش را اجرا نمود، ولی ضربه زده بازیگر مذکور خیلی و خیلی بلند از دروازه از میدان بیرون شد. اوپانگ جانسون اوپانگ خیلی خوب مبارزه برد. پاسیو با نزدیکی جریمه گاه میکند برای ضربه زنی. ضربه شریف بک رحمتov و این وضعیت رو دروازه‌بان برطرف میکنند. ضربه هم رست و همون موقع رفت که خودی او در آنجا قرار داشت. پس به خط حمله از موقع خود بیرون میبراید دروازه‌بان پیتر سارودی و در برطرف کردن همین حالت نقش مهم خود را گذاشت. ابراهیم اسماعیلوف پاسیو با کنار در مرکز اینجا توپ را کی میگیرد. بازیگران دسته رگارتا دست جانسون اوپانگ پاسیو با فریمپونگ و چوات رخ میدهد. فریمپونگ ضربه و بهترین امکانیت با گل انجام نمییابد. حالت 100% گلزنی بود برای کواد و فریمپونگ، ولی حملهگر اساسی دسته رگارتا از این وضعیت را استفاده کردن نتوانست. اما گپ سر اون است که افساید بود یا نه. خوب متوجه میشویم به همین وضعیت که چگونه اوپانگ بازی کرد، چون نمی‌نمود که افساید بود. اگر از همین نوار ما حالت رو بها گذاریم، ولی به هر صورت باید این وضعیت رو با گل انجام میداد و بعداً اونجا افساید بودن و نبودن معنا پیدا میکرد، چون او فرصت خیلی خوب رو استفاده نکرد. دیگر اکنون افساید بودن و نبودنش و موجود داشتن و نداشتن اون یگان اهمیتی ندارد.
پرتاب بعد داخل جریمه گاه کوشش بسیار هم خوب. کوششات داشتن فوتبالبازان پنشهر ولی به نتیجه انجام یافتن. عکس العمل خوفناک دسته رگارتا از کواد و فریمپونگ و همین طریق برمیگردن بازیکنان دسته پنشهر به خط دفاع، یعنی دیگر عکس العمل نیست بلکه هجومی پوزیشنی است. فیروز بابیف اصال باقی با بازیکنان خط دفاع. کاسیم عثمان پاسیو با کنار اسیلبک تمیراف. ضربه اینجا به طرف دروازه جا میگردد. بهترین امکانیت برای گل زدن و بازم یک فرصت دیگری که بازیکنان دسته پنشهر آن را استفاده نمیکنند. لحظه گلزنی دو تا بودند، دو فرصت 100% گلزنی داشت دسته پنشهر اما استفاده کردن نشدند. فیروز بابیف در کنار توپ را در میدان نگاه داشتن توانست. پاس نوبتی پرتاب به کنار. حالا نوبتی دسته پنشهر ارسال به داخل جریمه گاه ضربه و بازم یک فرصت دیگری بسیار هم خوب برای محمود جان شفیف به میان آمد و بختیار قلندرов همچون دفاعگر دوروی تجربه بزرگ این وضعیت را خیلی خوب پیخست میکند و آن را برطرف کرد. از اوت بالکای با جانمازگاه پرتافته شد. باز یک اوت دیگر خواهد بود. قربانگاه شیرالیف.
зарбаи кунҷӣ давоми 2 дақиқаи охир бозгарони Паншер дар ҳамла қарор доранд. ирсол ба дохили ҷаримаго кӯшиши хуб барои зарбазанӣ бояд бошад. қоидаи бозӣ вайрон мешавад ва инҷо офсайд будааст. ирсоли навбатӣ ба дохили ҷаримаго гардидааст ва иброҳим исмоилов ин вазъиятро бартараф мекунад, аммо маҳмудҷон шафиев инҷо мубориза бурд. ҳолати ҳарду бозигар хуб аст, бархурди шадид набуд, онҳо метавонанд бозиро идома бидиҳанд. опонг хеле хуб мубориза мебарад, ӯ аз по меафтад ва давои онро дорад ки бар муқобили қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. аммо довар ишора мекунад ки онҷо офсайд буд. ва дар лаҳзаи такрори бор дигар ин ҳолат ба мо нишон дода шуд. پس به خطی حمله در مرکز میدان اینجا دوباره اشاره میکند که در آن موقعی که قاعده بازی ویران کرده شد از اون تو باید با بازی آورده شود. حمله نوبتی فوتبالبازان شهر ترسوزاده فیروز بابیف میخواست رو به شیرزاد محمدیف برساند ولی در تلاش خود موفق نگردید این بازیگر. حمله نوبتی ضربه به طرف دروازه، این باز هم کسی معصوم بود که چنین ضربه را اجرا کرد.
دقیقه آخرین وقت اساسی جریان دارد. ضربه به نزدیکی جریمه‌گاه دسته پنجشیر. 45 دقیقه اساسی الکی تمام شدن در نیمه اول و دو ور ضرب میکند. 2 دقیقه با وقت اساسی. حمله نوبتی این دسته پنجشیر است که در هجوم قرار دارد. پس با نزدیکی جریمه‌گاه بود، اونجا داوودبک سیدامینوف مبارزه برد. ثانیه به شمار باقی میمونند دوستان ارجمند از نیمه اول رقابت دسته‌های ریگارتاز و پنجشیر. در قسم اول رقابت هر دسته کوشش‌های خوب داشتند و دسته ریگارتاز البته در مجموع بازی بهتر نشان داد، اما باید گفت که دسته پنجشیر هم دو امکانات خیلی خوب گلزنی داشت، اما در استفاده کردن این وضعیت و خطا به چشم رسید. ضربه خیلی نادقیق و ضعیف به طرف دروازه اجرا گردیدند. از این لحاظ دسته پنجشیر میتواند نیمه اول را به گل جنببست بنماید. دسته ریگارتاز البته حداقل برای یک گل و تو میتوان گفت برای 2 گل در نیمه اول بازی کرد. این زمان یک گلی که این دسته به ثمر رسانیده است باز میتواند اون را افزون کند، یعنی در حساب باز هم پیش ثبت شود و اینجا تو از میدان بیرون نشود. ضربه کنجی است دقیقه 3 اینجا با انجام خود نزدیک می باشد. میتوانیم بار دیگر متوجه شویم چگونه از کنار میخواست اسیلبک تیمیروف توپ را درست به همدستیاش برساند و ضربه کنجی کار کرد. خب همینطور دوستان ارجمند قسم اول رقابت دسته به انجام رسد. در نیمه اول یگانه گل را لیگیونر و دفاعگر دسته ریگارتاز به ادب رساند کاسیمو سومن و همین طریق قسم اول به انجام رسد. نیمه دوم را منتظر میشویم. در نیمه دوم بازی بازم جالبتر خواهد شد. از نزد اکران خود دور مرحله شما را در ورزشگاه تال کارینا در نیمه دوم انتظاریم. با ما باشید.
Шуга чистка 1-1. دوستان ارجمند و مخلصان سرشمال فوتبال برمیگردیم به ورزشگاه تالکو آرینا به قسم دوم رقابت دستای رگارد داز و پنشر. حساب رقابت پس از انجام یافتن نیمه یکم بازی 1-0 به نفع فوتبالبازان دسته رگارد داز است. در دقیقه 23 این رقابت فوتبالباز خط دفاعی دسته شهر ترسونزاده لگنر این تیم کاسیم اوسومان توانست توپ را وارد دروازه بنماید و همین طریق دسته رگارد داز را به پیش برآورد. در نیمه اول برای دسته پنشر هم یک دو فرصت خیلی خوب گلزنی پیدا شدند ولی فوتبالبازان این تیم نتوانستند این وضعیت ها را استفاده بنمایند و همین طریق دسته پنشر نیمه اول را به گل با اتمام رساند. خود رسام میکنم که این بازی دور هشتم رقابت های لیگ اولی مملکت های و فوتبال می باشد. علاقه قسم بیشتری بازی ها به انجام رسیدند و یکی از بازی آخرین را ما و شما این زمان متوجه هستیم. یک بازی در این دور دایر نشد. این رقابت دسته های حاصلات و کلوب مرکزی ورزش ارتش است که با سبب نامساعد بودن آب و هوا خوب برگزار نگردید در وقت و ساعت خود ولی بعداً پس از یک روز دایر شد که بازی با نتیجه امروز برگزار شد که بازی با نتیجه مساوی 1-1 جنببست گردید و دسته‌های حاصلات و کلوب مرکزی ورزش ارتش امتیازها را بین هم تقسیم نمودند. همچنین در دوره مذکور دسته استرافشان پیروزی دومی پیاپی خود را به دست آورد. آنها این نوبت کوکتوش را شکست دادند با حساب 1-0 بازیشان به انجام رسید. بازی دسته‌های خوجند و روشن باشد مساوی 1-1 به اتمام رسید. اونجا دسته خوجند در دقیقه 98 حساب را برابر کرد. تا دقیقه 98 حساب 1-0 بود به نفع دسته روشن شهر کلوب و بازیکنان خوجند که در میدان خود بازی کردند توانستند حساب را برابر سازند. پس با خط هجوم توسط کنار این اول جریان دارد. یک هجوم دیگر و اوپانگ جانسون میخواست توپ را به همدستای خود میرساند ولی نتوانست به این مقصد برسد و همین طریق این وضعیت هم برطرف کرده شد. حالا نوبتی و یک رقابت دیگری دور مذکور این البته بازی دسته استقلال است که معلوم است قسم بیشتری فوتبالبازان دسته استقلال یا 10 نفر میتوان گفت اگر صحیح تر بزنیم با جماعت‌های تعلیمی و تمرینی منتخب تاجیکستان دعوت کرده شدند. دسته استقلال باید در دوره دور مذکور با برقچی بازی میکرد. یک کارت زرد دیگر نشان داده می شود. این نوبت میبینیم که بازیگر دسته پنشر کارت زرد گرفت. این محمد رسول اودینایف است.
از این موقع البته پرتاب به داخل جریمه اجرا کرده خواهد شد. پرتاب به داخل جریمه و دروازه‌بان توپ را اینجا گرفتن توانست. در حمله آغاز می شود. می توانید این جمله را مشاهده کرد. توسط کنار حمله جریان دارد. بازیگران دسته پنجشیر میخواهند یک حمله خیلی خوفناک را سازمان بدهند، ولی سر وقت این وضعیت برطرف کرده شد. فیروز بابیف پاس به کنار، توپ به مرکز رسانیده شد درست و دقیق و بعدا یک پرتاب طویل فیروز بابیف به طرف کواد و فریمپونگ بود و فریمپونگ اشاره میکند که باید به موقع دیگر پاس رسانیده میشد. این هجوم توسط کنار چپ جریان دارد. فرصت خیلی خوب و این وضعیت برطرف کرده شد توسط کنار. به حمله گذشت اسیلبک تیمیروف. پرتاب به داخل جریمه و بازیگران پنجشیر این وضعیت را برطرف کردن توانستند. میتوان به حمله نوبتی پنجشیر متوجه گردید که توسط کنار جریان داشت. داولبک سیدامینوف مبارزه برد و قاعده بازی ویران کرده می شود. بختیار قلندرов با کارت زرد جزا داده شد. در لحظه تکرار برد دیگر این وضعیت را دیدیم که واقعا برای بازیگر دسته پنجشیر دردناک بود، ولی داولبک سیدامینوف از جا بلند شد و او میتواند بازی را ادامه دهد. فرصت خوب محمد رسول اودینایف در نزد توپ. اصال به داخل جریمه رسانیده می شود. ضربه به طرف دروازه. کوشش خوب بود. اینجا شورت المرودوف تو خیر مبارزه بود، تو خیر پریسینگ کرد. پرتاب عقیب توپ به کنار رسانیده می شود توسط کنار راست. حمله بازیگران دسته پنجشیر را متوجه می شویم.
حالا یک پاس دیگر محمد اسدالدین نایف درست رسانیده شد. مبارزه در مرکز میدان و در نهایت صورت المرادوف تو را به نظارت دسته حرکت از برمیگرداند. شریف بک رحمتوف پاس خوبی و حمله جریان دارد. این زمان توسط مرکز فیروز بوبیف به کنار میآید ولی در پاس دادن فیروز کمی اشتباه میکند چون بازیگران دسته حرکت است در نزدیکی او قرار داشتند. اونقدر دور از اون نبودند و اونها هم دیگر حرکت نکردند. پرتاب به خط هجوم. توپ اینجا از میدان بیرون میرود. فیروز بوبیف پاسیو شریف بک رحمتوف ارسال به کنار. در نیمه دوم البته همون بازیگرانی که در قسم اول به میدان آمدن بازی کرده ایستادن. یک حمله خیلی خوب ضربه به طرف دروازه و میبینیم که ابراهیم اسماعیلوف سیو واقعا عملی را اجرا میکند. یک ضربه دیگر به طرف دروازه و بختیار قلندرов این حالت را برطرف میکند. باز یک فرصت دیگر خیلی خوب گلزنی به میان آمد ولی این وقت ماز با شرافت بازی خیلی عالی دروازه‌بان تو با دروازه وارد نشد. اولین نوبت بازیگران دسته حرکت است. شهرت المرادوف در کنار کوشش کرد و قاعده بازی اینجا وی را میگردد بر مقابل شهرت. بار دیگر متوجه میشویم به لحظه خیلی خوب گلزنی هنگامی که ضربه خود را اجرا کرد دولتبک سیدامینوف. اینجا توپ به ستون دروازه رسید. دروازه‌بان به همون کنج پرید ولی توپ به ستون دروازه رسید به دست عنوان نرسید. فیروز بوبیف در نزد توپ وضعیت استانداردی ارسال و داخل جریمه گاه رسانیده می شود. توپ در نظارت فوتبالبازان دسته پنجشیر است. نوبتی کواdd فریمپونگ چگونه حالت خوفناک گلزنی و این نوبت هم متوجه مشاهده میکنیم با احتمال غالب آفساید بود. اینجا اگر از همین زاویه دید منظر بندازیم آفساید نبود ولی بازم یک گپ است که باید توپ را کواdd فریمپونگ به دروازه وارد میکرد که وجود داشتن آفساید و نداشتن اهمیت پیدا میکرد. او که توپ را وارد دروازه نکرد پس میتوان گفت که دیگر آفساید بود نبود این یگان اهمیتی ندارد. شریف بک رحمتوف در بازی موزه شریف بک خود را خیلی خوب احساس میکند. بازیش هم بد نیست. کواdd فریمپونگ هجوم را به کنار دیگر انتقال میدهد. پاس خیلی خوب از طرف شیرزاد محمدیف. شیرزاد از کنار حرکت میکند. بهترین بازیگر ماه اپریل ارسالیو با داخل جریمه گاه. این بعد توپ را پیتر سرودی اول شده میگیرد. ضربه به خط هجوم و اینجا کسیم عثمان به خطا بازی میکند. این حالت را برطرف کرد. حمله نوبتی بازیگران پنجشیر در مرکز میدان قطع می‌گردد. خیلی خوب شهرت المرادوف بازی کرد. حرکت‌های او پاس به طرف کواdd فریمپونگ ولی اونجا فریمپونگ در آفساید بود. او از آفساید باقی برگشت. اگر به طرف فوتبال دیگر جانسون و پونگ پاس میداد شهرت همه زحمت و مهنتی او برباد نمی‌رفت.
حالا نوبتی ضربه محمودجان شفیف. در مرکز میدان فوتبالبازان پنجشیر توپ را میگیرند. آنها امکانیت دارند تا به حمله گذارند. هجوم نوبتی پس به کنار شیرزاد محمدیف. هجوم ادامه خواهد یافت. شورت المرادov حرکت‌های پس به کنار شیرزاد محمدیف. دوزن تو به طرف شیرزاد برمیگردد و در نهایت ضربه کنجی. شیرزاد ارسالی به داخل جریمه‌گاه. نوبت هم شیرزاد محمدیف میخواست برای درست به حمله سویش برساند. ضربه کنجی میکند که خیلی خوب میتواند برای بازیگران دسته رگار تا دست باشد. خیلی خوب این ضربه کنجی رو استفاده کردند شاگردان زنیری رحیموف، ولی این بعد پیتر سرودی توانست موقع درست رو اشتغال بنماید. بار دیگر متوجه به همین حالت میشویم چگونه شورت از کنار شورت المرادov پاس خوب داد. استوری نوبتی توسط کنار این حمله جریان دارد. بازم فوتبالبازان پنجشیر هجوم خود را تو خیر تو نقطه منطقی یعنی تو ضربه رسانیدن نتوانستند. خوب تغییرات در هیئت دسته پنجشیر اینجا دیده می شوند. از میدان بازیگر رقم 7 محمودجان شفیف گرفته می شود و نوگا فرانک هم بیرون از میدان می شود و جای بازیگر رقم 11 می آید اتم اونانا و همچنین یک بازیگر دیگر هم به میدان می آید. این چیلایف رمضان است. تاج رقم 27 بازی خواهد کرد و از میدان نانگو فرانک گرفته می شوند. نانگو فرانک و محمودجان شفیف بیرون از میدان شدند و جای اونها چیلایف رمضان و اونانا اتمه به میدان آمدند.
غیر از این دو فوتبالباز در هیئت ذخیروی دسته پنجشیر باز چنین بازیگران هستند. محمد عبدالهدف او دروازه‌بان است. مونیس رسولов نیم حمایتگر، اسماعیل سفرزاده دیفوگر، صدرالدین شنقولов نیم حمایتگر و نورالدین کرمیشف یک نیم حمایتگر دیگر. در هیئت دسته رگرد است تا همین دم ما یگان تغییرات را ندیدیم. چنین فوتبالبازان در هیئت ذخیروی دارد زینالدین رحیمов، دروازه‌بان پانی ویل، دیفوگران شهزاد دولتов، حاجی اکبر اوزاقов، یک دروازه‌بان دیگر بابویف قربانعلی، دیفوگر عبدالخالق علیمов، دو حمله‌گر الچیبک رشیدبکov و دلوور غنیев و دو نیم حمایتگر فریدون دولتov و حکمت رسولov. اینها بازیگرانی هستند که در رفت بازی زینالدین رحیمov میتواند آنها را به میدان آورد. سال با داخل جریمه گاه این شورت المرادov بود که توپ را با طرف جریمه گاه پرتافت. از توپ با نزدیکی جریمه گاه پرتافته می شود و اونجا کوادو فریمپونگ توجه اشاره می‌گردد قاعده بازی را ویران نموده است. و طبعا در لحظه تکرار می‌بینیم واقعا اونجا قاعده بازی ویران کرده شد، نه قدر درست بازی کرد. کوادو فریمپونگ میکند نوبتی ضربه به طرف دروازه، فرصت خیلی خوب برای بازیگران نسای پنجشیر به میان میآید. حمله را باید درست تر آنها ادامه بدهند. اینجا ضربه به طرف دروازه اجرا کرده شد. رمضان چلایف و ضربه زد ولی ضربهش نادقیق رفت.
پرتاب نوبتی به خط هجوم. امکانات برای ضربه زنی اینجا وجود دارد. کوشش خوب فوتبالبازان پنشهر. خیلی خوب آنها به هجوم میگذارند ولی تنها در استفاده کردن چنین فرصت‌های گلزنی آنها به خطا راه می‌دهند. پرتاب نوبتی به داخل جریمه گاه ضربه و توپ به دروازه برسد. ضربه دیگر جو توپ بالای وارد دروازه کرده شد ولی داور پیش از این صدا و شکش را بالای بلند کرده بود. هم دروازه‌بان دسته رگرتده است ابراهیم اسماعیلوف و هم هجوم کننده دسته پنشهر اوسه برداشتند. شد به کمک دختران هم نیاز دارند و مشاهده میکنیم بار دیگر با این وضعیت که چگونه دولتبک سیدامینوف با ابراهیم اسماعیلوف برخورد. مخلصان دسته رگرتده از آغاز رقابت تو به همین دقیقه دسته را خیلی فعالانه طرفداری کردند. میبینیم که دولتبک سیدامینوف هم از جا بالا میشود. ابراهیم اسماعیلوف نشان میدهد که با اورنج خود دولتبک سیدامینوف برای او ضربه زد. داور هر دو این بازیگر را میکند و دعوت مینماید که بازی را ادامه بدهند، دست شروع کنند و همین طریق بازی جریان بگیرد. خیلی فعال شد دسته پنشهر. دوام چند دقیقه اخیر ما و شما هجوم بسیار هم سریع رو در اجرای دسته مذکور میبینیم. پس به مرکز حمله نوبتی با داخل جریمه گاه رسانیده می شود و بازم ابراهیم اسماعیلوف از موقعش بیرون برآمد. این حالت را برطرف کرد. هجوم دسته پنشهر ادامه یافت. اکنون برطرف کرده شد. جانسون و پانگ از او توپ را میگیرند بازیگران پنشهر و به هجوم میگذارند. ضربه به طرف دروازه و دروازه‌بان این حالت را برطرف کردن توانست. Aki Parviz! ابراهیم اسماعیلوف از نزد دروازه‌اش توپ را به بازی وارد میکند و دوترین پانگ
حمله نوبتی پای بازی وارد نشده است. خب تغییرات نوبتی در هیئت دسته رگارد است. دخترش اولین تغییرات در هیئت این تیم و میدان حاجی اکبر اوزاقوف دفاعگر تلیقمی عبده میآید و از میدان جانسون ناپان گرفته شد بازیگر خط هجوم. یعنی اکنون زیدین رحیموف بسیارتر کوشش میکند تا همین حسابی که هست اون را نگاه بدارد. ضربه به خط حمله فیروز بابیف با هجوم میتوانیم متوجه بگردیم. ضربه نوبتی پنچر باز در حمله قرار دارد. حمله نوبتی بازیگران دسته پنچر پس به خط حمله رسانیده می شود. در خط دفاع شاگردان زیدین رحیموف باز هم به خطا بازی کردند. ضربه به طرف دروازه از فاصله دور این ضربه اجرا کرده شد. تو آخرین پونکت را درست به داخل جریمه‌گاه با حاجی اکبر اوزاقوف رساند، ولی این وضعیت همین طرف به نتیجه به انجام میرسد. اولین نوبتی فوتبالبازان دسته پنچر پرتاب به خط هجوم. حاجی اکبر اوزاقوف کمی پیشتر در داخل جریمه‌گاه رقیب بود و اکنون در داخل جریمه‌گاه دسته خود است. موضوع این وضعیت را سربال برطرف کرد. کمتر از 10 دقیقه دیگر وقت اساسی باقی مانده است.
وضعیت خوب استانداردی ارسال به داخل جریمه‌گاه رسانیده می شود. گزگاه دست فیره گرفتده است با سبب یوسف برداشتن در زمین میخوبد به کمک پزشکان هم نیاز دارد. و متوجه می شویم چگونه در مرکز میدان که بعد آفرین پاک مبارزه برد. مخلصان از خرد بزرگ آغاز کرده همه در ورزشگاه هستند، بازی را تماشا میکنند ولی تا هنوز تنها یک گل را دیدم. در مرکز میدان فوتبالزن پنچر توپ را میگیرند و میتوانند به حمله نوبتی بگذارند. اینجا خود بازی وینو شد و دوور مشاهده کردیم خود برانکونی رو. مبارزه در کنار و جگبر زوقف از پا هفته دو تلاش کرد تا توپ را به نظارتش برگرداند ولی او هم در تلاش خود موفق نشد. کوادوا فریمپونگ پس به عقب توپ را از دست نداد. در کمی حالت فریمپونگ توپ را از دست می‌دهد، حتی اگر به پیش هم حرکت نکند توپ را در نظارت دسته خود میماند. حالا نوبتی را گرفته است. پرتاب به کنار و جگبر اوزاخوف در کنار توپ را قبول میکند. ارسالی و به داخل جریمه‌گاه و این وضعیت برطرف حل کرده می شود. تغییرات در هیئت دسته را گرفته است. اینجا میبینیم که با میدان فریدون دولتوف میآید تحت رقم 11 و شریف بک رحمتوف از میدان گرفته می شود. بازی شریف بک در رقابت امروزه بد نبود، در خط نیم حمایت در چند حالت خیلی خوب برآمد کرد، بسیار هم خوب توپ رو به اندازه‌های خود پرتافت. عموما در اشاره کردیم بازیش بد نبود. اگر ما با بازی نوبتی نظر اندازیم دوستان عزیز، در دور نهم دسته پنچر روز 1 یون باید بازی خود را با استقلال برگزار بنماید.
طبق نقشه و رقیب دسته رگارتداز باشد کلوب مرکزی ورزش ارتش است. رقابت این دسته و خیلی جالب بود دیدن صورت میگیرد چون که در برابر دسته استقلال این زمان رگارتداز و کمیویا بسیار هم بازی خوب رو نشان داده ایستادند و این چیز بر علا احساس می شود و به چشم می رسد. خیلی بازی بیان کرده شد. بازیگران پنچر از این قرار دوباره روزی نیستند، از جمله محمد رسول الدین نایف، ولی او باید آرام شود. چون برای چی آرام شود؟ چون یک روپی ضربه دارد این فوتبال بازی. تا بعد داخل جریمه گاه رسانیده می شود. این وضعیت برطرف کرده شد. پس با خطی حمله کوشش‌های نوبتی فوتبال بازان دسته رگر اینجا شیرزاد محمدیف درست اینجا توپ رسانیده شد. بازم شیرزاد و توپ از میدان بیرون می رود. توپ تا به دروازه‌بان ابراهیم اسماعیلوف میآید و او به خط توپ رو میگیرد. 90 دقیقه بازی تمام شدند، یعنی 45 دقیقه اساسی قسم دوم به انجام رسیدند. پنج دقیقه زم کرده می شود به وقت اساسی قسمی دومی دیدار. حساب تا هنوز هم یک بار صفر به نفع دسته رگارتداز است. همون یک گل که در قسم اول رقابت دفاعگر این تیم به هدف رساند. دیگر در هفته دیدار ما گل را ندیدیم. توپ داخل جریمه گاه. اصال نوبتی این وضعیت هم برطرف کرده شد.
اولین نوبتی بازیکنان دسته پنجشیر آنها تو خیر کوشش میکنند برای زدن گل در بازی امروزه. پس و خطی هم و تو نیمه میدان رقیب که بعد فریم پوگ هم حرکت کرد. تغییرات در هیئت دسته رگارتاد است. میبینیم که به میدان الچیبک رشید بیکوف میآید که بعد فریم پوگ از میدان گرفته می شود. این وضعیت برطرف می‌گردد. هجوم دسته پنجشیر پرتاب به خط حمله. پس به عقب امکانیت برای زدن ضربه اینجا دیدن می شود. ابراهیم اسماعیلوف آماده است تا از نزد دروازه‌اش رو به بازی آید. بازی وارد می‌گرداند. 5 دقیقه که دوبار زم کرد آنها به انجام رسیدند. ضربه دروازه‌بان دسته رگارتاد است. دوبار میتواند آهسته به ساعت خود هم نظر بیندازد. اینجا یک مرتبه دیگر بازی بیان کرده شده است. زیدین رحیموف آماده است تا از پیروزی نوبتی دسته خود استقلال بنماید بعد از آن باختی که از دسته استقلال در دور ششم بود. دسته رگارتاد است هم اکنون میتواند باز غلبه دومش را به دست آورد. در مجموع این غلبه هفتم می شود اگر حساب نگاه داشته شود یا خود بازی هفتمی که در آن دسته رگارتاد است به مغلوبیت دچار نشد در از 8 بازی که سپری شد و امروز هم مغلوب نمیگردد. حتی اگر بازدن گل هم داشت بان بازیکنان دسته پنجشیر اینجا تنها حساب و برابر خواهد شد و خلاص. رگارتاد است چون تو همیدن مساوی هم داشت برای مثال با کوکتاش اونو 0-0 بازی کردند و در بازی با خوجند هم اونو 0-0 بازی با جنباز کردند. یعنی امروز باشد غلبه خود را به دست آورد دسته مذکور به حساب 1-0 دسته رگارتاد است در میدان خود بر دسته پنجشیر غلبه‌اش را به دست می‌آورد و کسیم عثمان یگانه گل را در اهمی رقابت به هدف می‌رساند که این زمان او در اکران با شما قرار دارد. همین طریق بازی به انجام می‌رسد. دسته رگارتاد از غلبه دوم پیاپی خود را به دست می‌آورد بعد از اون که در دور ششم این تیم از دسته استقلال به مغلوبیت دچار کرده. تو بازی نوبتی با شما خیر خوش می‌کنیم. خیر تنسیت و خانواده باشید.
Новая жевательная резинка 1xBet. Потому что из-за постоянных выигрышей вам придется чаще улыбаться. Ведь букмекерской компании 1xBet сотни событий каждый день, гарантия выплаты и быстрый вывод средств. 1xBet. Ставки на спорт, большие выигрыши, быстро и надежно. Tojikiston Bapish. бори аввал дар футболи тоҷик лигаи футболи тоҷикистон таҳти сарпарастии президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ озмуни беҳтарин мухлиси солро роҳандозӣ менамояд. Мақсади асосии озмуни мазкур ҷалби шумораи бештари мухлисон ба варзишгоҳ, баланд бардоштани фарҳанг ва маърифати мухлисӣ, таҳким бахшидани фаъолияти дастаҳои футбол дар самти кор бо мухлисон ва таъсиси